I, a Garrison Garewal from NRIPress Club and division of NRIPress Corporation. Welcome to all our NRIPress Club team and participants from US, Canada, UK, and India. Our today's hot topic is domestic violence in our NRI community. We will exploring the relationship between domestic violence, number 2, and mental health solutions for domestic violence victims. Few days back, the unfortunate case of abuse happened in our community. Mandeep Kaur dies by suicide in New York after 8 years of domestic abuse. The video of Mandeep Kaur, a Sikh woman, 30 years old from Queens, New York, has gone viral on the social media and described violence and abuse through her married life. By showing her bruises and blood clots, she explained how her in-laws encouraged the abuse. She said, "It has been 8 years. I have tried my best. I was beaten up every day. I have been suffering from his beatings, thinking that he will improve someday. But no, he beats me up for 8 years. Had extra material affairs also. We lived there in India for the first 2 years and a half. It was a mess there. Hell of life there. I can say that," she said that. "Then we came here. He would get drunk and beat me up. Sometimes he would beat me even without being drunk. He would beat me, and on the top of that, with in spite of other women also. I tried to be put up with it for my children," she added. "My father, then video was made because he took me on the bed with the pillows and he tried to kill me. After that, my father registered a police case. Then he started begging, saying that save me, save me. I saved him. I tried to set everything right, but my in-laws did not do anything to help me. God will show everyone. I will not say anything. God will punish everyone." Then Mandeep released another video. She said, you all ganged up and left me helpless. I have to leave my kids and go now. So she died on August 3rd by suicidal in her Richmond-based residence in New York. Let me start with Dr. Ramesh Kumar ji. ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਕਾਲੋਜਿਸਟ ਹੈਗੇ ਹੋ ਔਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਥੈਰੇਪਿਊਟਿਕ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋ ਔਰ ਕੁਝ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਮੋਸਟਲੀ ਗੋ ਟੂ ਸਕਾਲੋਜਿਸਟ ਹਾਂਜੀ ਮਾਈ ਓਨ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਆਲਸੋ ਸਮਟਾਈਮ ਬਟ ਅਵਰ ਦੇਸੀ ਲੋਕ ਐਨਆਰਆਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਸੀ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਟੂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨੇ ਸਮਝਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਜਾਂ ਇਗਨੋਰੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਅਨਐਜੂਕੇਟਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੇਅਰਲੈਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੈਟ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਆਦਾਬ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ it's a very unfortunate incident what happened to Punjabi one of our own. When it hits home, it hurts you the most. I have been involved in the prevention of domestic violence in California for more than 30 years now. I served on the board of ASRA as well as SAVE, which is Shelter Against Violence Against Women. But and I have been talking about it that in Punjabi community especially, because we come from that macho background. Punjabi community men, they think that they are more powerful. In majority of the cases, we are trained like that. And women, we have these social factors too, which are kind of contributory to domestic violence when the mother-in-laws are asking for a boy from a
girl that she has produced only 2 daughters. Why not a boy? And these are the social conditions, especially for Indian, in the Indian context, which we need to pay attention to. So this is, I think we could talk about this for hours and hours, but this is a very tragic incident, what happened in New York. And we want to wish uh, uh, kind of the family and all the community, uh, the best to deal with this traumatic event in the community, even though it is not related to us individually, but it does cause a lot of traumatic uh, traumatic uh, feeling within all of us as human beings. So I will continue later on, but let's other people give their thoughts. Okay, ji, Peshawar Singh ji. Yeah, I think as Dr. Harmeshwar, this is one of the most unfortunate case of domestic abuse. ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ I haven't watched the video Dr. Kumar might have, but just reading the wording, it is so disturbing, and you can imagine how traumatic it would be to the other families, and especially those 2 little children who are still alive. What impact would it make to those 2 young souls who had no fault of their own? Now, to get at the bottom of it, having sent our condolences and sympathies and say however sad it has happened, as a society we have to get to the bottom of it. And as I feel, it is not we are not alone. It is not the Punjabi community or the Indian community alone in this domestic violence. It is throughout. In America, even, as I read, I was reading that the Malcolm X once upon a time said that the most disrespected person in America is a black woman, and that is the most developed countries in the world now. And the most unprotected person in America is a black woman. The most neglected person in America is a black woman. And I think ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ 1 ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ 2 ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ one after the other. ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਆ, how did she spend all these 8 traumatic years with this guy who was, you cannot use a single word that he would have been a husband or husband-like relationship he has with her. How did she put up for 8 years? That is the thing for the psychologists and the society to go. I think it will be interesting to see, since they came to New York, what other social services got involved, how much their parents contributed to this one on both sides. If they didn't, why not? And then above all, how this individual who was inflicted with all those intolerable, inexcusable tortures, how did she put up with it? What was, I think you got to look at the mental situation, like if you remember the Stockholm Syndrome, Dr. Ramesh would elaborate on that one. That Stockholm Syndrome, how does that play a part in this also? Because I'm sure she got the opportunities to get rid of him or get away from him, but somehow, again, she kept coming and kept going, hoping against hope that he will one day improve, which he wouldn't, and he didn't. And ultimately, she had to go. But why did she delay that long, and why did she cause that sort of grief for herself for 8 years? And now the grief for all the rest of the life for those 2 little souls. Thank you. Jeevan Gill ji from Windsor, Canada. Thank you, Gary ji. It's sad to hear these kind of violences is still existing in the 21st century. ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਤੋਂ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟਿਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਵੀ ਆਰ ਸਟਿਲ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਲ ਡੋਮੀਨੇਟ ਹੈਗਾ
ਤਾਂ we don't want to recognize। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 20-30 years ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਸਿਕਨੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। I think there is a bigger problem on looking into the all the governments to look into the mental health side of our society। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੈਸ਼ਨ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੈਵਲ ਆਫ ਟੋਲਰੈਂਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਘਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, US ਤੇ UK, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। It is not just South Asians are impacted with that one. I think it is worldwide issue of that one। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ what we are doing it ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ influence between the marriages are also playing a structurally difference between husband and wives। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ to look into these kind of why these incidents are happening। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ why these things are happening। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜੜ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਦੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਇਟ ਬਿਟਵੀਨ ਆਵਰਸੈਲਵਸ। ਬਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ that where we maybe end up finding some solution for the coming days or coming years that where we can give a relief from these discussions। People can get some relief that they can get rid of these problems and live happily and peacefully। That is what I think our need is। We are a human beings, we need to understand our humanity, first chapter of that one, then is anything else comes in and we have to start working in that direction। Thank you। Thank you ji। Garwan ji, very quickly I like to go ahead, come to Jeevan। He's raised very interesting points। We all agree ਕਿ tolerance level ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ society ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ we have become really intolerant। Now that is true in the case of the torturer who inflicts injury, but on the other hand on who this injury is inflicted ਉਹਦਾ tolerance level ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਗਿਆ, that is my question, that she tolerated for 8 long years। ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਪਵੇ what are the factors which did not let her go, which did not let her walk out। what are the unfavorable things for her to do that and favorable things for the person who kept on doing that। so we have to work on both sides ਕਿ tolerance ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਘਟ ਰਹੀ ਆ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ tolerance ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ year after year ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। what are the factors? is that helpless or there is no help or there is no way out? Okay ji। Dr. Sudarshan Kapoor साहब। हाँ जी जी, इस तरह अपने जीवन जी ने, पुशारा सिंह जी ने, कुमार साहब ने जो दस्या है बड़ी अच्छी तरीके नाल दस्या है। अपने ते बड़ी हार्ट ब्रोकन स्टोरी है। It is all over in the Indian news as well as in other news also। मैं पढ़ रहा, I have been reading about it in the press as well as on the internet। It's a very heartbroken story। I am surprised that the person has not been arrested yet। It is a crime। It is not only a crime against Mandeep that he has committed, it is a crime against all of us like that। So I am surprised. I have a feeling that he should be probably already in the police, actually laws everywhere। If it were in California, he would have been in jail by now, and also the children would have been separated by now like that। so it is a very crime situation। बाकी ये है कि भाई it is also a society and cultural problem that we have। ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿ ਭਾਈ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਸਬਰ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਤੇ ਇਹ ਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ husband is like a god।
Now, those things are in the past. Actually, the women are now becoming more aware if they have the rights also like that actually. Baki Jeevan ji ne kiya equality da hai. I have heard about the equality among men and women. लेकिन वो सिर्फ इसलिए इधर philosophical conceptual level पे ही है, practice ਵਿੱਚ नहीं है अपने. There is a tremendous amount of difference between what we say actually or what our preachings are, but in practice it is a very different thing like that over there. Okay. So we have to really work on, when we talk about the solution, I have a number of ideas that I will like to share later on. Okay. It is a societal problem, actually, it's a cultural problem like that also at the same time. It's a patriarchal society hai. Patriarchal society with the male is considered as Kumarsanic and macho, and it's pretty much the same what in the Mexican society which we have some problem hai. Thank you very much. Okay ji, thank you Rasa. Harinder Chima ji, Vakil Sahab, Windsor, Canada. हाँ जी, thank you Gary जी. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਊਜ਼ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਵਿਊਜ਼ ਬਹੁਤਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਉਣ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੀਇੰਗ ਲਾਇਰ, ਬੀਇੰਗ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਤੇ ਬੀਇੰਗ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ. ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜੋ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨੋਬਡੀ ਸਪੋਰਟਸ ਦੈਟ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਡੈਮ ਕਰਾਂਗੇ. ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨੋਬਡੀ ਕੈਨ ਸਪੋਰਟ ਦੈਟ, ਵੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਕੰਡੈਮ ਦੈਟ. ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਲੈਕ ਆਫ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ. ਯੈਸ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਫੈਕਟ, ਲੈਕ ਆਫ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ. ਇਟ ਇਜ਼ ਬੋਥ ਵੇਜ਼, ਬੋਥ ਸਾਈਡਸ. ਔਰ ਲੀਗਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ. ਕਈ ਵਾਰ ਟੋਲਰੈਂਸ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਮੀਨਸ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਡਨ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੋਵੋਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟੂ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਟ ਕਿ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ ਆ ਅੰਡਰ ਸਡਨ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਯੂ ਕੈਨ ਈਵਨ ਕਿਲ ਅ ਪਰਸਨ. ਮਰਡਰ ਵੀ ਉਹ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ. ਮੀਨਸ ਮੈਂ ਲੀਗਲ ਕੁਛ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਜੋ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਟੋਲਰੇਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਕਹਾਂ, ਬੋਥ ਸੈਕਸਸ ਬੋਥ ਵੇ. ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਵਰ ਟੋਲਰੈਂਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵੀ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ. ਵੀ ਕੰਡੈਮ ਦੈਟ ਆਲ. ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਫੈਕਟ. ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸਰ ਜਦੋਂ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੁੰਦਾ, ਐਵਰੀਬਡੀ ਟੇਕਸ ਦਿਸ ਪੁਸ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਹੀ ਹੁੰਦਾ. ਇਟ ਹੈਪਨਸ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਜਨਰਲ ਟ੍ਰੈਂਡ. ਇਹ ਆਲ ਓਵਰ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਟੋਲਰੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦੂਜੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀਤਾ. ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਸੁਣੀਆ, ਵੀ ਹੈਵ ਨਾਟ ਹਰਡ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਸਾਈਡ. ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਕਟਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਿੰਪਥੀ ਉਸ ਨਾਲ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ, ਦੋਨੋਂ ਐਂਗਲ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ. ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣਗੇ. ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਲ ਹੈ ਫੀਮੇਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋਏ, ਪਰ ਬਾਈ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਉਹ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ. ਜਿੱਥੇ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਦੇ ਐਵਰੀਬਡੀ ਅਸਰਟਸ, ਐਵਰੀ ਸੈਕਸ ਅਸਰਟ ਦੇ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਦੇ ਕੈਨ ਡੂ, ਦੇ ਹੈਵ ਐਵਰੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਡੂ. ਔਰ ਪੂਰਾ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਆਪਸ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਸਟ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਦੇ ਕੇ ਦੂਜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਪੇਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਪਾਰਟ ਆਫ. ਇਹ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਅੱਜ ਦੀ ਹੀ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਮਦਰ ਲਾ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਡਿਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਡਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਰੌਲਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸੱਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸੱਸ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ. ਸੋ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ. ਸਾਡੀ ਇਨਟੋਲਰੈਂਸ ਪਾਵਰ ਜਾਂ ਐਕਸੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ. ਇਹ ਜਨਰਲ ਰੂਲ ਹੈ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਲਾਰਜ. ਵੈਨ ਮੈਰਿਜ, ਦੋ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਫੈਮਲੀਆਂ ਮਰਜ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ. ਇਹ ਫੈਕਟ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ. ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੇ ਲਾਸਟ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 8 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂ ਟੋਲਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਟੋਲਰੈਂਸ ਪਾਵਰ ਵਧੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹਸਬੈਂਡ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ. ਹੁਣ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਲਿਆ, she said everything against husband and family, why she did now. ਤੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ, it means she lost all hope. ਤੇ ਉਹ why she didn't call the police instead of taking this step. ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮੀਨਸ she had left all respect for that family and husband. ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਸਰ, then why to protect that? ਫਿਰ ਇਹ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸੀ, it means she wanted action that day.
against them, then she could have done before dying. Why she took that step instead of calling efforts to take the protection? This is my submission. Thank you, sir. Okay, thank you जी. Sukhpal जी, Windsor, engineer साहब, Windsor ਤੋਂ. हाँ जी, सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ. Actually it is a very disturbing story. ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ. ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸੋਸ਼ਲ, ਬਾਕੀ ਇਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੇਸਿਸ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਹੋਇਆਗਾ. ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜੇ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਨ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਇਟ ਵਾਸ ਰੋਂਗ ਆਲਸੋ. ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ ਅ ਰੋਂਗ ਟੋਲਰੈਂਸ ਇਨ ਅਦਰ ਵਰਡਸ. ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਹਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਯੂ ਕੈਨ ਕਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਯੂ ਕੈਨ ਕਾਲ ਅ ਪੁਲਿਸ. ਐਂਡ ਜੇ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਬਿਊਸਿਵ ਹੈਗਾ, it is abusive and violent issue. He's a violent behavior. He could have been straightened out. ਜੇ 10 ਦਿਨ ਥਾਣੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆਪੇ ਸੁਧਰ ਜਾਣਾ. Could be a separation or divorce also to avoid that. What she did at last, taking her own life and putting her 2 daughters, I mean, who will take care of them, right? So, but ਇਹਦੇ ਕਈ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ. ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਉਹਦੀ ਰੋਂਗ ਟੋਲਰੈਂਸ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ. ਇਫ ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ ਟੇਕਨ ਐਕਸ਼ਨ, ਸ਼ੀ ਕੁਡ ਨਾਟ ਬੀ ਡੈਡ ਰਾਈਟ ਨਾਓ, ਸ਼ੀ ਕੁਡ ਬੀ ਅਲਾਈਵ. ਥੈਂਕ ਯੂ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ. ਡਾਕਟਰ ਹਰਮੇਸ਼ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ. ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ. ਦੇਖੋ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਇੰਡੀਆ, ਇਟਸ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ. ਲਾਹਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹਰਿੰਦਰ ਚੀਮਾ ਜੀ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਮੰਗੂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ. ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਰਵੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੇ ਹੈ. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਲੀ 1 in 6 ਵੂਮਨ ਆਰ ਵਿਕਟਮ ਆਫ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ. ਹਾਂਜੀ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆ. ਬਟ NRI ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ 2/6 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ 3 ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਵੂਮਨ ਆਰ ਵਿਕਟਮ ਆਫ ਵਾਇਲੈਂਸ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ. ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਲੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ. 3 ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਨੀ ਵੂਮਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੂ ਨਾਟ ਈਵਨ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਅਬਿਊਜ਼ਡ, ਦੇ ਆਰ ਬੀਇੰਗ ਅਬਿਊਜ਼ਡ. Women quickly learn from her abuser that when she uses her voice, she is punished. ਉਹ ਡਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਆ. ਸੋ ਦੈਟ ਸਟਾਪ ਸਪੀਕਿੰਗ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕ ਬੰਦੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ. ਪਰ ਆਫਟਰ ਸ਼ਾਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ 70% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ. ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਖਤੀ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਉਹ ਡਿਵੋਰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁੱਟਦੇ ਆ, ਮਾਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਧੱਕਾ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਦੇ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਇਟ. ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ. ਆਮ ਟੈਲਿੰਗ ਯੂ ਟੂਡੇ. ਹਾਂ, ਆ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਮਾਂਜਦੇ ਨੇ, ਪਰਖਾਹਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਪਤਾ. ਇਹ ਆਪਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਚ ਕੱਢਾਂਗੇ. ਵਾਈ ਮਾਈ ਡਾਟਰ ਬੋਰਨ ਹੀਅਰ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਟੱਚ ਕਰ ਦੇਵੇ ਆਦਮੀ. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੂਮਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਪਾਗਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਰਾਈਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ. ਵੀ ਵਿਲ ਕਮ ਔਨ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ. ਡਾਕਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਜੀ, ਕੁਮਾਰ ਸਾਹਿਬ. ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਗੈਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਲੈਕ ਆਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਫੈਕਟਰ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਬੈਠੇ, ਭੂਆ ਬੈਠੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈਗਾ. ਉਹ ਇੱਕ ਡੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਏਸ਼ਨ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਕਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਮੈਡੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਕੋਈ ਦਾਰੂ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਡਰੱਗ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਮਨ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਹ ਕੁੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਲੋ ਸੈਲਫ ਅਸਟੀਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਤਾਂ ਉਹ ਲੋ ਸੈਲਫ ਅਸਟੀਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸੈਟ ਇਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪੇਰੈਂਟ ਨਾਲ. ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ, ਉਹ ਫਾਦਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਵੀ
मैं ठीक हाँ ये सोचदी मैं मैनू हार्ट अटैक की हार्ट की प्रॉब्लम है मैं अपने डैडी नूं काहते दुखी करा ठीक है ना वो बंदे ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੈਂਟਲ ਇਲਨੈਸ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕ੍ਰੀਪ ਇਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਈ ਫੁੱਲੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਡੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਟਰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਨਸਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਕਿ ਕਈ ਬੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਆਰ ਵਿਕਟਮ ਆਫ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਫਰੋਮ देयर ਵਾਈਫ ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਟੋਟੈਲਿਟੀ ਟੋਟਲ ਪਿਕਚਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁੱਕਾ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕਲਚਰਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਫੈਕਟਰ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵਿਕਟਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ she was very depressed she isolated herself she didn't reach out for help to anybody ਜਦ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ I don't know why how old her kids are ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਚਾਈਲਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ I don't know what is the story total picture on this so we could just guess we cannot see the total picture until we get to know the real picture. Thank you. Shora Singh ji, I think we all agree on this one thing that it is one of the most unfortunate situations. What we disagree or we debate about is the ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ I think that is a matter of investigation. We are all shooting in the dark. ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਕਿਆਫੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ that does not represent our culture. ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਟਰੂਡੋ ਨੇ during these difficult hours in the world ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਵਰਤਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਉਹ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਉਹਨੇ ਸਿੰਗਲ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ that they think that is one of the most respectful cultures and that will benefit that will enrich the American culture overall and so they are accepting this culture as it is they have no qualms about it so if there are some bad acts in it we need to address them rather than blaming the culture ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੇ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਅੱਛਾ ਜੀਵਨ ਗਿੱਲ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਾਫੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗੇਜ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ we can discuss in shortly but major thing is like sometimes ਜਿਵੇਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੂਜੇ ਸਾਈਡ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੁਸਾਈਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਈਵਨ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ there are other alternatives she should use that alternatives instead of like suiciding herself and ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਬੱਚੀਆਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਿਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ then she is leaving them in a bigger trouble. Thank you ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੁਝਾਅ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਜੀ ਨੇ
मेरे ख्याल दे विच है कि सब तो इम्पोर्टेंट चीज इस वक्त जड़ी है कि भाई the children should be separated from this man. He should not have any more custody of the children because he could do some harm also in order to bargain. So I am pretty sure the welfare authorities in New York, they probably may already have, by this time, this person would have been behind bars and children would have been taken away from them, according to the laws of California, like that. Children are the wards of the state, and state is responsible for their protection and defense, like that. So this is one thing actually I would support, that children should be taken away from this man so that he does not do any harm, like that. बाकी ये है कि भाई society, whether we admit it or not, there is a problem of the male domination in our society, in spite of all the good things about our culture. And this is a known fact, nobody has to tell anybody, it's a known fact that the male are considered the most important person and need to be followed or respected actually by the women. Women are secondary, women are like a property, like that over there. So we have to create some support system for the women. Now in Fresno also these things are happening. I don't know, Pushara Singh ji knows about it or not. Mrs. Kapoor handles and gets actually many of these cases on a very regular basis. Even now there are cases that have come to her. Mrs. Kapoor is a clinical social worker and now she is a spiritual counselor again. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕਾਫੀ ਕਨ ਪੰਜਾਬੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਿਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ, and she gives them advice like that. It is happening right in Fresno also. That suggests our religious institution, gurdwaras, need to actually be very proactive, have to provide some kind of a services like counselor. They have lot of money. Our gurdwaras are full of money. They have lot of money. They can also provide counseling services for alcoholism and domestic violence and other issues, which is not there at present actually, like that. I have been pointing out that for since long that our gurdwaras and religious institutions have to play a major role in providing these kind of services. Luckily now, Marjorie Mason Center had a Fresno on the which Mr. Kapoor was on the board. I was also on the board for some time. Now, luckily, at our request and pressure, they have now employed Punjabi staff members on the Marjorie Mason Center, which is a counseling services actually for the domestic violence, like that. These kinds of things we have to promote. We have to work with the local authorities also. Solution will come back. Hanji. Alcoholism, though, like a very big problem also within our community, and we have to do something about that also. Yeah. When this person gets drunk, then he has no control over himself, and then he just gets on his wife to escape his frustration, whatever he is going through. Like this man also needs some help, but at present he needs to be isolated, to be taken care of by the legal authorities so that he does not do any harm to the children. Thank you, ji. Thank you, Chima Saab. Close kar doge, Chima Saab. Thank you. बस मैं अपने रूनी 2-3 पॉइंट ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸੁਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਵਰਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਲੋ ਸੈਲਫ ਐਸਟੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਉਹਨੂੰ ਐਡ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂ ਫੋਨ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਦੇ ਕੈਨ ਹੈਵ ਐਵਰੀ ਐਕਸੈਸ ਟੂ ਦੈਟ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੋ ਸਟੀਮ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਕੰਸਲਟ ਸਮ ਮੈਡੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਫॉर दैट। ਪੁਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਐਗਰੀ। We also have to look into the issues, fact, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ, ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਂਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਂਡ ਵੀ ਕੈਨੋਟ ਕਲੋਜ਼ ਆਵਰ ਆਈਜ਼ ਐਂਡ ਸ਼ਟ ਆਵਰ ਮਾਊਥ। ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਜੋ ਫੈਕਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੀ ਕੈਨੋਟ ਫਾਈਂਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫॉर दैट। ਡਾਕਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਲ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਦੀ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਓ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਜ਼ ਚੇਂਜਡ, ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ। Okay, ji. Thank you, ji. Let me close that here. Continue our second part, the solution. We will continue that. ਇਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ ਉਦੋਂ ਲੈ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੱਲ,
ਲੜਕੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡੋਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਲਚਰ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੇ, ਦੀ ਵੇ ਵੀ ਆ ਡਰਿੰਕਿੰਗ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਪਾਰਟ ਹੀ ਆ। ਇਸ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਲਚਰ 'ਚੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਨਾਨੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਓਕੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ। ਦੂਏ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਕੋਲੇ ਰੱਖਿਆ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਈ ਹੈਵ ਲਾਟ ਆਫ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਇਟ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੋਰੀ ਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਕਮਸ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕ ਰੱਖਣ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਲੜਕਾ ਬੈਠਾ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਟੈਮਿਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਰੱਖ ਲਵੇ, ਆਪਦੀ ਗਾਹਾਂ ਨੌ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖ ਲਵੇ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖ ਲਵੇ। ਦੂਏ ਦਾ ਇਹ ਕਲਚਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੋਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜੀ ਐਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਫਲਾਨਾ ਆ ਗਈਆਂ, ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਵੇਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਾ ਗੈਰੀ ਜੀ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸਵਾਲ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ, ਆਈ ਵਰਕਿੰਗ। We will come to the solution. Pashawara Sahi ji, finish kar diye. Thank you very much. I appreciate for this. Is a good topic. We will continue that one. Okay. Let me start the second portion now. Let me say that solution for that. What is the solution? Start ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਹਰਿੰਦਰ ਜੀ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਫੜੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਨਰਲ ਬੇਸਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ, ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਲੈਕ ਆਫ ਟੋਲਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਟੋਲਰੈਂਸ ਐਂਡ ਐਕਸੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਪੈਣੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸੈਕਸਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪਊ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਐਂਡ ਟੋਲਰੈਂਸ। ਸਾਨੂੰ ਟੋਲਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਪਏਗੀ, ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਇੰਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦੋਨੇ ਪੱਖ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰੂਅਲਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੁੰਦੀ, ਦੂਜੀ ਮੈਂਟਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੈਂਟਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਧਿਰ ਗਿਆ, ਦੋ ਚੱਕੇ ਦੋ ਪੜਾਂ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਰਾਈਟ ਵੀ ਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਵੀ। ਰਾਈਟ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ, ਜੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਬਿਨਾਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਐਕਸੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ, ਟੋਲਰੈਂਸ ਐਂਡ ਰਿਸਪੈਕਟ ਫਾਰ ਈਚ ਅਦਰ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰ ਪਾਂਗੇ, ਇਨਕਲਕੇਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੀ ਬੈਸਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲ ਟਰਮ ਰਾਈਟ ਦੇਣਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੇਕ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਡਾਕਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਜੀ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪਿਛਲੇ 30-40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਾਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਐਜ ਏ ਸੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣੀਆਂ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਈਫ ਕੱਲੇ ਘਰ ਨੱਠਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ PTSD ਦਾ ਤੋਂ ਸਫਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ PTSD ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਟਰਾਮੈਟਿਕ ਸਟ੍ਰੈਸ ਡਿਸਆਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਲੈਸ਼ਬੈਕ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਟਰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਾਈਡ ਕਮਿਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੈਟਰਨ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਟਲ ਇਲਨੈਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਾਰਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਾਈਫ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੜਾਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੈਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੈਟਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨੇ। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਹੁਣ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੂਮੈਨ ਸ਼ੈਲਟਰ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ
ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਰਜਰੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋਮ ਹੈਗਾ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਅਲਕੋਹਲ ਤੇ ਡਰੱਗ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਦੇ ਕਮ ਫਰੋਮ ਵੈਰੀ ਬ੍ਰੋਕਨ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਸਟਮਸ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰੋਕਨ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਆ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਕੋਹੇਸਿਵ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਕਲਚਰਲ ਟੈਬੂਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੇ ਪੈਣਗੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਗੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੂਮਨ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਕਟਮ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੌਬ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੌਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਚੰਗੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਐਜ ਏ ਵਿਕਟਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਦਬੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ, ਕਈ ਤਾਂ ਲੀਗਲ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਥ੍ਰੈਟਨ ਕਰਦੇ ਆ ਮੁੰਡੇ ਵੀ we are going to deport you back, I'm not going to support you, I'm not going to take your through your green card process। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਰ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੋ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਵਿਮਨ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਚਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹਫ਼ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਰਹਿ, ਆਪੇ ਹੀ ਘਰ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਆ ਜਾ ਤੂੰ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੇਜਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਜਾ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੰਮ, ਉਹ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਸ਼ਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਭੂਆ ਦੇ ਚਲ ਗਏ, ਮਾਸੀ ਦੇ ਚਲ ਗਏ, ਚਾਚੇ ਦੇ ਚਲ ਗਈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਸਪੋਰਟਿਵ, ਸੋਸ਼ਲੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਬੜਾ ਐਨਰਿਚਿੰਗ। ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਮਾਸੀ ਦਾ ਘਰ। ਇਹ ਸ਼ੈਲਟਰ ਨਾ ਨਾਮ ਲਈਏ, ਸ਼ੈਲਟਰ ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਮੇਜਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਡੈਮੇਜਿੰਗ ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਾਸੀ ਦਾ ਘਰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਕੁੜੀ ਮਾਸੀ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਆ ਜਾਂ ਭੂਆ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇੰਪੈਕਟ ਨਿਕਲਦਾ। ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਟੈਂਪਰੇਰੀਲੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੋਰਸ ਲੈ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਦੂਸਰਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਆ, ਮੰਦਰਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਆ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮਾਡਲ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗੈਰੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮਾਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਇਹਦਾ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆ ਕੋਈ, ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਹੋਰ ਪਿਛੋਰਾ ਸਹੀ ਦੀ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਵੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 2 ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਦੂਸਰਾ ਲੀਗਲ ਸਿਸਟਮ ਤੇ। ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਡਾਕਟਰ ਹਮੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਪੇਕਿਆਂ ਵਾਲੀ ਮਾਸੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ। ਦੈਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਆਈਡੀਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਾ ਮਾਰ ਜ਼ਾਲਮਾ ਹੋਏ ਪੇਕੇ ਤਤਰੀ ਦੇ ਦੂਰ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਪੇਕੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਕਈ ਪੇਕੇ ਇੱਥੇ ਦੂਰ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਸੀ ਦਾ ਘਰ ਰੱਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਭੂਆ ਦਾ ਘਰ ਰੱਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਰੱਖੋ, but it should be a hospitable thing, it should be a welcoming thing, it should be ਵਾਕਈ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਥਾਣੇ ਵਰਗਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ, ਬਾਹਰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰਾ ਲੀਗਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਤੇ ਲੀਗਲ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ।
कि ਇਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਕੇਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਨਾ ਕਿ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲਰੈਂਸ, ਐਕਸੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ, ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਪਿਆਰ, ਸਤਿਕਾਰ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਇਤਬਾਰ। ਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੈਕ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਟਰਸਟ ਡੈਫਿਸਿਟ ਜਦੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮੈਰਿਟਲ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇੰਜ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। 99% ਕਾਜ਼ਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਨ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਟ ਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਨਸਾਈਲੇਬਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ ਮੈਰਿਟਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਪੇਕੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਇਆ ਉਹ ਨੇੜੇ ਲਿਆਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਟੈਪ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਭੂਆ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਕੋਈ ਮਾਸੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਿਸਿਸ ਕਪੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਬਿਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸਟਰੋਂਗ ਇਨਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫਲੀ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਡੇਅਰ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਆਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਕੰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆ ਜਾਣਾ ਜੀਵਨ ਗਿੱਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੈਰੀ ਜੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁੱਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੇਮ ਆਊਟ ਫਰੋਮ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਔਨ ਟਾਪ ਆਫ ਦੈਟ ਵਨ ਜਿਹੜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਗੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅੰਗੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਨਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅੰਗੇਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮੀਡੀਆ ਇਜ਼ ਪਲੇਇੰਗ, ਐਵਰੀਬਡੀ ਇਜ਼ ਪਲੇਇੰਗ देयर ਓਨ ਰੋਲ ਇਨ देयर ਓਨ ਆਪਦੇ ਸਰਕਲ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡਿਸਕਸ ਇਟ, ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ find a solution for them they will create a more problems for the communities। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਈਵਨ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜੇ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹੀ ਰੀਬਟਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਗਿਵਿੰਗ them a true guidance। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਸਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਸਟਿਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਦੇ ਈਗੋਨੈਸ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਕਲਚਰਲੀ ਅੰਗੇਜਮੈਂਟ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਮਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਗੇਜ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸਲੀ ਹੋਵੋ, ਪਰ ਦੇਰ ਆਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਿੰਗਸ ਨੀਡਡ ਟੂ ਬੀ ਡਨ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗੇ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹਣ ਤਾਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਹੋਪਫੁਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਪਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਇੰਸਟੈਂਸ ਵੇਖਣ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦੇ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਲਿਆਈਏ ਤੇ ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਕਲਾਸਿਸ ਜਾਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ
ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਨ। ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਵਰਕ ਅਬਵ ਸੈਲਫ ਅਬਵ ਯੂਰਸੈਲਫ, ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਚ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਹਾਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਗਿਵ ਯੂ, ਬਟ at least the people are coming here where we can meet them or give them some kind of counseling. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਮੇਬੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ I think a lot of good points we hear from all the panelists, ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਛੱਡਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, but we need to continue to give it a positive message out to the community. ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹਾ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ CEO ਆਫ ਖਾਲਸਾ ਏਡ, ਉਹ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਨੋਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ flourishes because we stay silent. Many keep silent because of family honor. There is no honor in watching another human being tormented, beaten or abused. So question ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਮਨੀਤ ਸਿੰਘ, who is running for New York State Senate for District 15. ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲੱਗੇ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਫॉर दैट। ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕਾਲ ਹਿਮ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ, and we should promote him too. And secondly, ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਜਨਰਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ we are deeply saddened by the death of Mandeep Kaur in Queens, New York under the most tragic circumstances. We are in touch with the US authorities and federal government, local level, the community. We stand here to render all assistance. We'd like to continue to help it. ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣੇ ਵੀ ਆ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਡਨ ਲਾਟ ਆਫ ਥਿੰਗਸ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਸੁਝਾਅ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੇਕ ਅਪ ਕਾਲ। Whatever has happened in New York, it is going to be a wake up call for our community, Punjabi community, Sikh community, Indian community, and we have to be a little proactive. And I think religious institutions like gurdwaras and mandir, they have to play a major role. They have the resources, because I remember a lot of cases actually that had come at our home for Mrs. Kapoor and myself. Actually, I remember one case came all the way from a little town away from here, and the woman came with her children for help actually like that. So I tried to see if the local Gurdwara over there would help. And she says she already has gone but got no help. And this lady actually came and she did not have even the gas money. So I took her actually to the gas station, get her filled up, gave some money so that she could feed her children. Our Gurdwaras have to become very proactive in providing these kind of counseling services for alcohol, women's rights, and awareness, networking. So that is very important. That is my suggestion, is the Gurdwaras, and they can do that. They have the resources. I understand that this is a problem in community, and we need a social awakening in our community. We need to know about the rights for both male and female and educate them about their rights. So in this case, I mean, first of all, community services, second, our religious organizations, and thirdly, government organizations should involve into this, and they can help us in removing this social evil. I will call it social evil. And there are a lot of things have been going on and people are working on that, but still we haven't find any solution for it. We need to think jointly and very aggressively on this issue.
so that it doesn't happens again. Thank you. Thank you. Chima Saab. हाँ जी सर, थैंक यू गैरी जी। मैं जीवन जी ने कहा सीगा कि nobody accept that he or she has any mental issue, totally agree, कोई accept नहीं कर ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਡੀ ਡਰਾਬੈਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਤੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਂ ਮਿਸ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੀਗਲ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਟੋਲਰੈਂਸ, ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਟਰਸਟ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਸਪੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਰਸਟ ਦਾ ਸਸਪੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਸਸਪੀਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਟਰਬਲ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਰੀਜ਼ਨ ਆਪਣੀ ਚਾਹੇ ਸਾਈਕੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਸਪੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦਾ। ਟਰਸਟ ਹਾਂ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ, ਟਰਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਟਰਸਟ ਡੈਫਿਸਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ। ਬਿਲਕੁਲ ਟਰਸਟ ਡੈਫਿਸਿਟ ਉਹੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਾਂ, ਟਰਸਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਸਰਵਾਈਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਜੋ ਕਨਕਲੂਡ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆਏ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸੀ ਦਾ ਘਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਯੈਸ ਇਟਸ ਟਰੂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਸੀ ਦਾ ਘਰ ਰੀਕਨਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਐਡ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੂਜਿਆਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਰਿਸੋਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈਲਪ ਲੈਣੀ। ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਤੋਂ ਵੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਲ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਈ ਟੂ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਅਦਰ, ਵਾਈ ਨਾਟ NRIPress club can do it, we support it, we will fully support it. I totally agree with what Chima has just said. This is important ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ that will be disrespect for the Sikh culture also. ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਲੋਕਤਾ ਦੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬਣੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਵਿਚ ਸ਼ੁਡ ਬੀ ਹੋਲਸਮ, ਵਿਚ ਸ਼ੁਡ ਨਾਟ ਇਵਨ ਰੀਡ ਲਾਈਕ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ। ਇਟ ਸ਼ੁਡ ਹੈਵ ਦੈਟ ਮੰਤਵ ਜਿਹੜਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਟ ਸ਼ੁਡ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ। ਇਹ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀਆਂ ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ ਇਨ ਅਦਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਆਲਸੋ। ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਬੜੀ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਵੀ ਆਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਹੋਲ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਜਥੇ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਰੰਗਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਟੈਂਪਲ ਵਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। It should be a societal thing. We are in America. It should be professional. Yes, it should be professional. ਗੈਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ 1 ਸੈਕਿੰਡ। ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਭੁੱਲਣਾ ਜਾਵਾਂ। ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਬਈ ਮੰਦਿਰਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਨੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੰਦਿਰ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸਾਰੇ ਆ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ ਆਪਦਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਆ ਕੇ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਅਖੀਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, I always wondered why somebody did not do something about that. Then I realized that I am somebody. मैं ये चीज नूं सोच के 15 साल पहला मैं 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ 2010 ਇਹ ਵਿੱਚ NRIPress ਕਲੱਬ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ। ਉਹਦਾ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੜੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਸਟੋਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਦਾ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਰੱਖਤਾ ਕਿ ਹੈਲਪਿੰਗ ਸੀਨੀਅਰਸ, ਹੈਲਪਿੰਗ ਸੈਕੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਨੀਡੀ ਚ ਡਿਵੋਰਸ ਵੂਮਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵੀ ਸਟਾਰਟਡ ਦੈਟ ਵਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਰਾਈ ਟੂ ਰਿਕਰੂਟ NRI ਹੈਲਪ ਸੀਨੀਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਦੇ ਕੈਨ ਕਾਲ ਅਸ, ਵੀ ਕੈਨ ਹੈਲਪ ਦੈਮ।
we are continue to helping last time मैं दस्या नहीं तुहानू रौला नहीं पाया we already कोई भी कॉल कर लवे सानू we always help them ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਹਰਮੇਸ਼ ਜੀ ਕਮਾਲ ਜੀ ਹੁਣ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਹਾਂਜੀ ਗੈਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ anybody can do just for example मैं कैसी NRI भी कर सकता मकी कोई भी कम्युनिटी च इवन विंस ਅਸੀਂ कर सकते कोई कर सकता anybody सानू ਅਸੀਂ कोऑर्डिनेट करके ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਵਿਸ ਲੈਣੀ ਹੈ that is our duty so we appreciate ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ this is what I was recommending thank you sir ਹਾਂਜੀ ਗੈਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋ ਜੀ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟਲਟੀ ਹੈ ਨਾ ਕਲਚਰਲ ਸਟਲਟੀ ਸਾਡੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਪੇ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਟੂ ਉਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਮੇਲ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸਟਲਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਨਨੋਇੰਗਲੀ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸਲੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀਆਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਗਾਣੇ ਦੇਖੋ ਆਹ ਲੈ ਫੜ ਲੈ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਜੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਰਾਬੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਦੂਜਾ ਕੁੜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਦੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਗਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗਾਣਾ ਆਸ਼ਾ ਦਾ ਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਲਤਾ ਦਾ ਗਾਇਆ ਸੀ ਭਈ ਕਦੀ ਮਾਰਦਾ ਏ ਸ਼ਮਕਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹਾਏ ਨੀ ਮੇਰਾ ਬਾਲਮ ਹੈ ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ ਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਗਾਣਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਗਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ these are unconscious ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸਾਨੂੰ ਆਊਟਰੀਚ ਦੇ ਥਰੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਟੂ ਟੇਕ ਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਔਨ ਦਿਸ ਮੈਂ ਗੈਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰਲ ਹੈਲਥ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹਿਊਮ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ 93 ਦੇ ਆਰ ਰਨਿੰਗ ਦੇ ਆਰ ਗੁੱਡ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਸਟੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ ਕੋਈ ਫਰੂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ ਨੈਕਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਊ ਵੀ ਕੈਨ ਸੈਟ ਅਪ ਅ ਸਿਸਟਮ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ ਬਾਈ ਲਾ ਦੇ ਨੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਅੱਛਾ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਸਾਹਿਬ it's a wake up call for Punjabi society no doubt it is a wake up call for our sabhachar no doubt but it's a wake up call for all the social services in this country also beautiful it's a wake up call it's a big challenge for them because it's not only a problem of the Punjabis it's a problem throughout और ਉਹਦਾ solution ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਸ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਕਸਪਰਟਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ I admit that I agree that they can financially support. Yeah. Sure. They will. Yes. They do. Yeah, of course. I said that. They have the resources. They have the resources and they have the will to help, but they don't have the expertise. So you know we can. ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਦੇ ਵਿਲ ਸਪੋਰਟ ਇਟ ਓਨੈਸਟਲੀ always did and they will. ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਆਲ ਪੰਜਾਬੀਜ਼ ਡਜ਼ ਨੋ ਮੈਟਰ ਆਲ ਪੰਜਾਬੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਨੰਬਰ 1 ਨੰਬਰ 2 ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਵੂਮਨ ਰਾਈਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੂਮਨ ਵੀ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖੂੰਗਾ ਵੀ ਜੇ ਮਾਸੀ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਮੇ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਰ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕਾ ਘਰ ਰੱਖ ਦਿਓ ਜੀ ਨਾਨਕਾ ਘਰ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਡਬਲ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਆਈ ਭੱਜ ਕੇ ਜੱਫੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਬੜਾ ਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਦ ਸਮਾਰਟੈਸਟ ਗਾਈ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਗਰਮ ਸਰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਬੱਚੇ ਪਾਲਦੀਆਂ ਨੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਨੇ ਅਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾ ਦਈਏ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਵਕੀਲ ਬੈਠਣਗੇ 2-4 ਵਕੀਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਬਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਕੀਲ ਦੀ ਬੜੀ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਨਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਵਕੀਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ
ਕੈਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ 2-3 ਲੇਡੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਪੈਨਲ 'ਚ ਐਡ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੇਡੀ ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਕੁੜੀ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਬੋਰਨ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ, ਉਹਨੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਇਹ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਭੰਗੜੇ ਵੀ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਨਾ ਕਲਚਰ ਦਾ, ਇਹ ਪਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਐਗਰੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ, ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਰਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਉਹ ਚੇਤਨਾ ਇਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੀ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ। ਪਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਸਾਵੇਂ ਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਵੋਲਵਿੰਗ ਸਲੋਲੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਨੀ ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੁਣ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਇਵੋਲਵਿੰਗ, ਪਰ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਬਣਦੇ ਆ। ਯੂ ਕੈਨੋਟ ਸਡਨਲੀ ਚੇਂਜ ਇਟ। ਪਰ women are more organized now as compared to men. They are, of course, exactly. ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੈਜ਼ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਨਾ, this is how they organize themselves. They are much better than men. That I can show you here in Fresno. Okay, thank you very much. I appreciate for that. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ।